In this video, we can start with the sixth module. In that, the first topic is SSL, Secure Socket Layer, and the Transport Layer Security. So, fifth module, we network layer security. IP security means IP is the protocol in the network layer. Next, transport layer security. Just above the network layer is the transport layer. Transport layer security protocols. Web security considerations, then SSL, Secure Socket Layer Protocol Architecture, then Secure Socket Layer other protocols are SSL Record Protocol, Chain Cipher Spec Protocol, Alert Protocol, and Handshake Protocol. Then cryptography computations and the Transport Layer Security. Web security considerations. World Wide Webinathu oro machine client and server ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ consider ചെയ്യുന്നത്. So the World Wide Web is fundamentally a client-server application running over the internet and TCP/IP intranets. Then mainly client എന്ന് പറയുമ്പോൾ web browsers. Then server means web servers. Web browsers are very easy to use. Web servers are relatively easy to configure and manage. Then the web content is increasingly easy to develop, and the underlying software is extraordinarily complex. A web server, the web serverലാണ് main information. അപ്പോൾ അതിനെ request ചെയ്യാണ് clients or web browsers ചെയ്യുന്നത്. Casual and untrained users are common clients for web-based services. Such users are not aware of the security risks that exist and do not have the tools or knowledge to take effective countermeasures. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വെബ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. യൂസേഴ്സിന് സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി അവെയർ ആവണം എന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ട പ്രോട്ടോകോൾസ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സെക്യൂർ സോക്കറ്റ് ലെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെക്യൂരിറ്റി. One of the secure socket layer SSL is one of the most widely used security services. ഈ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൂഡറിന് കണക്ഷൻ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ റീഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. SSL is a general purpose service implemented as a set of protocols that rely on TCP. ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് TCP ആണ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ. Could be provided as part of the underlying protocol suite. So this will be transparent to applications. This SSL can be embedded in specific packages. SSL is designed to make use of TCP to provide a reliable end-to-end secure service. Transport layer രണ്ട് protocols നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, TCP UDP. അപ്പോൾ അതിൽ TCP ആണ് ഈ SSL ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ TCP protocol ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So web security provide ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് SSL, Secure Socket Layer. So ഇത് പ്രോട്ടോകോൾ SSL പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് നോക്കാം. എവിടെയാണ് ലെയേഴ്സിൽ, നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിംഗിൽ, OSI മോഡലിൽ ലെയറിംഗിൽ എവിടെയാണ് SSL വരുന്നത് നോക്കാം. സോ IP എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ്? നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആണ്. ആദ്യം ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലാണ് IP വരുന്നത്. അതിന്റെ എബവ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് TCP. Then അതിന്റെ ജസ്റ്റ് എബവ് ആയിട്ടാണ് ഈ SSLന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. SSL is not a single protocol. SSL എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല, 2 layers of protocol ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് SSL റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ, ആൻഡ് എബവ് ദാറ്റ് 3 പ്രോട്ടോകോൾസും HTTPയും വരുന്നുണ്ട്. SSL ഹാൻഡ്ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ, SSL ചേഞ്ച് സൈഫർ സ്പെക് പ്രോട്ടോകോൾ, SSL അലർട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ, ഹാൻഡ്ഷേക്ക്, ചേഞ്ച് സൈഫർ സ്പെക്, then alert protocol, then HTTP, hypertext transfer protocol. ഇതാണ് വെബ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് SSL. SSL record protocol. Protocol stack നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന SSL record protocol provides basic security services to various higher layer protocols. Then hypertext transfer protocol, HTTP, provides the transfer service for web client server interaction. Can operate on top of SSL. SSL ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Then 3 higher layer protocols are defined as part of SSL: the Handshake Protocol, the Change Cipher Spec Protocol, and the Alert Protocol. These SSL specific protocols are used in the management of SSL exchanges. ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഓരോ പ്രോട്ടോകോളും SSLന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണത്. അതിൽ ഓരോന്നും 1 by 1 ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. SSL two important concepts are SSL connection and SSL session. A transport that
provides a suitable type of service. ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ SSL കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. Then for SSL, such connections are peer-to-peer relationships. Connections are transient, which means short time. Every connection is associated with one session. ഒരു സെഷനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെന്റ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും between sender and the receiver. The second concept is the SSL session, and it is an association between a client and a server. ഒരു ക്ലയന്റ് ഒരു സെർവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സെഷനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So this session is created by the handshake protocol. This defines a set of cryptographic security parameters which can be shared among multiple connections. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ കണക്ഷൻസിനും ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് need not be defined for each connection. Same set of parameters of the session can be used for the connections. Session state parameters. ഇപ്പോൾ ഒരു സെഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സെഷന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. So first one is a session identifier. It's an arbitrary byte sequence chosen by the server to identify an active or assumable session state. ഒരു സെഷനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് സെഷൻ ഐഡന്റിഫയർ. Then second one is a peer certificate. It's the certificate of the peer. This element of the state may be null. So X509.v3 certificate ആണ് peer certificate കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then compression method. ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കംപ്രഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അനദർ പാരാമീറ്റർ. ദെൻ സൈഫർ മീൻസ് സൈഫർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. എൻക്രിപ്ഷന് യൂസ് ചെയ്ത അൽഗോരിതം ഏതാണ്, അതുപോലെ ഹാഷിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്ത അൽഗോരിതം, ഹാഷ് അൽഗോരിതം യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മാക് കാൽക്കുലേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഏതാണെന്നാണ് സൈഫർ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. ദെൻ മാസ്റ്റർ സീക്രട്ട്. മാസ്റ്റർ സീക്രട്ട് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 48 ബിറ്റ് സീക്രട്ട് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് ദ സെർവർ. ക്ലയന്റ് സെർവറും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു value another 48 byte value is resumable. It's a flag indicating whether the session can be used to initiate new connections. Resume ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയും 6 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സെഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓരോ സെഷന്റെയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഓരോ സെഷനിലും ഒരു സെഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ടോട്ടലി 7 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ കണക്ഷനും ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So first one is server and client random. These are byte sequences that are chosen by the server and client for each connection. ഓരോ കണക്ഷനും വേണ്ടി സെർവറും ക്ലയന്റും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന റാൻഡം സീക്വൻസ്, റാൻഡം നമ്പർ ആണത്. നെക്സ്റ്റ് സെർവർ റൈറ്റ് മാക് സീക്രട്ട്. സോ മാക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒതന്റിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സീക്രട്ട് കീ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാക് ഓപ്പറേഷൻസ് ബൈ ദ സെർവർ. സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീക്രട്ട് കീ ഫോർ മാക് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനെയാണ് സെർവർ റൈറ്റ് മാക് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലയന്റ് റൈറ്റ് മാക് സീക്രട്ട്. ദ സീക്രട്ട് കീ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഡാറ്റ സെൻഡ് ബൈ ദ ക്ലയന്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി സെർവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് സെർവർ റൈറ്റ് കീ. ദ സീക്രട്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ഫോർ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ബൈ ദ സെർവർ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ക്ലയന്റ്. So next connection state parameter is the client write key, which is a key used by the client for encryption, and that will be decrypted by the server. Then next initialization vectors. Initialization vector എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CBC സൈഫർ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിങ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂനെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വെക്ടർ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇനീഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാല്യൂ ഇതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫീൽഡാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വെക്ടേഴ്സ്. Then sequence number. ഓരോ മെസ്സേജിനും ഇതുപോലെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. Each party maintains separate sequence numbers for transmitted and received messages for each connection. When a party sends or receives a change cipherspec message, change cipherspec specification message എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ സീക്വൻസ് നമ്പറിനെ വീണ്ടും 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സീക്വൻസ് നമ്പേഴ്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2^64 - 1 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 7 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓരോ കണക്ഷനും വരുന്നത്. SSL പ്രോട്ടോകോളിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്കിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് SSL റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ. SSL record protocol provides 2 services for SSL connections. So first service is the confidentiality. Confidentiality provide ചെയ്യുന്നത് handshake protocol ആണ്. Confidentiality ഇതിൽ provide ചെയ്യുന്നത്. Then message integrity. Integrity. The handshake protocol also defines a shared secret key that is used to form a message authentication code. ഈ രണ്ട്
സർവീസസ് ആണ് SSL റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റഗ്രിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒതന്റിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. SSL റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റേനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലാണെങ്കിൽ ഡാറ്റേനെ പറയുന്നത് ഡാറ്റയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ആസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. കംപ്രസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണിത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ കംപ്രസിംഗ് ആഡ് മെസ്സേജ് ഒതന്റിക്കേഷൻ കോഡ്. മെസ്സേജ് ഒതന്റിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് MAC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ മെസ്സേജിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ് MAC വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ MAC വാല്യൂ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ. ആഡ് MAC. Then this is for providing authentication. Then after that encrypt. This is for providing the confidentiality. ഇതിനെ encrypt ചെയ്യുന്നു. ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ encrypt ചെയ്യുന്നു. Then append SSL record header. അപ്പൊ അതിനുശേഷം SSLന്റെ റെക്കോർഡ് ഹെഡർ ഇതിന്റെ ഒപ്പം അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. SSL record പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത്. സോ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. Then after that compressing. Then add MAC. Then encrypt. Then append SSL record header. ഫിഗറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The record protocol takes an application message to be transmitted, fragments the data into manageable blocks, optionally compresses the data. ഇതിൽ compression എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. Then applies a MAC, encrypts, adds a header and transmits the resulting unit in a TCP segment. At the receiver endൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? Received data are decrypted, verified, decompressed and reassembled before being delivered to higher level users. Operation is discussed in detail. The first step is fragmentation. Each upper layer message is fragmented into blocks of 214 bytes or less. Next, compression is optionally applied. Compression must be lossless and may not increase the content length by more than 1024 bytes. The next step in processing is to compute a message authentication code over the compressed data. For this purpose, a shared secret key is used. Next, the compressed message plus the MAC are encrypted using symmetric encryption. So this is the header structure for the SSL record protocol. So finally, ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞൊരു ഹെഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹെഡറിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ്. കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കണ്ടന്റ് ടൈപ്പിൽ പറയേണ്ടത്. ദെൻ മേജർ വെർഷൻ, മാക്സിമം വെർഷൻ ഏതാണ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം വെർഷൻ. ദെൻ മിനിമം വെർഷൻ ഏതാണ്. ദെൻ കംപ്രസ്ഡ് ലെങ്ത്, കംപ്രഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസ്ഡ് മെസ്സേജിന്റെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് കംപ്രസ്ഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് കംപ്രഷൻ നോട്ട് അപ്ലൈഡ് മീൻസ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ദെൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷണലി കംപ്രസ്ഡ്. ദെൻ MAC എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമിലാണ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് SSL റെക്കോർഡ് ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. The final step of SSL record protocol processing is to prepare a header consisting of the following fields. ആ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് 8 bits. The higher layer protocol used to process the enclosed fragment. Then major version 8 bits indicates major version of SSL in use. For SSL v3, the value is 3. Minor version 8 bits indicates minor version in use. For SSL v3, the value is 0. Minor version the value is 0 ആണ്. Compressed length 16 bits. The length in bytes of the plain text fragment or compressed fragment if compression is used. So SSL secure socket layer protocol first വരുന്ന SSL record protocol, അത് കഴിഞ്ഞ് next വരുന്നതാണ് change cipher spec protocol. The change cipher spec protocol is one of the 3 SSL specific protocols that use the SSL record protocol and it is the simplest. ഇതൊരു സിംഗിൾ മെസ്സേജ്, ഒരു 1 byte മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പെൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്, the purpose of this message, ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും, സിംഗിൾ ബൈറ്റ് വിത്ത് വാല്യൂ 1. The purpose of this message is to cause the pending state. So SSL record protocol കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പെൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. പെൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കറന്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അത് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ചെയ്യുന്നത്.
value 1 ആയിരിക്കും, which updates the cipher suite to be used in this connection. Pending state to be copied into the current state. So in SSL വരുന്ന next protocol ആണ് alert protocol. The alert protocol is used to convey SSL related alerts to the peer entity. എന്തെങ്കിലും അലർട്ടുകൾ കൊടുക്കാനാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോട്ടോകോളിന് 2 ബൈറ്റ് ആണുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് either it can be a warning or fatal. വാർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിലും വാർണിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഫാറ്റൽ എറേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫാറ്റൽ എറേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റൽ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ ലെവൽ is fatal, SSL immediately terminates the connection. Other connections on the same session may continue, but no new connections on this session may be established. Fatal error ആണെങ്കിൽ ആ connection terminate ചെയ്യണം. The second byte contains a code that indicates the specific alert. ഏത് alert ആണോ വന്നത് ആ alertന്റെ കോഡാണ് second byte കൊണ്ട് ബൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Fatal alerts മെസ്സേജസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് fatal alert messages. So first one is unexpected message. An inappropriate message was received. Then next alert is a bad record MAC. An incorrect MAC was received. Then decompression failure. The decompression function received improper input. Then handshake failure. Sender was unable to negotiate an acceptable set of security parameters given the options available. Then illegal parameter. Then close notify means what? Notifies the recipient that the sender will not send any more messages on this connection. Then no certificates may be sent in response to a certificate request. Bad certificate. A received certificate was corrupted. Then related to certificates ആണ് next alerts ഒക്കെ. Unsupported certificate, certificate revoked, certificate expired, certificate unknown. ഈ fatal alertsൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ഉടനെ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അലേർട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ SSL വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ. ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലയന്റും സെർവറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് handshake protocol കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. This protocol allows the server and the client to authenticate each other. സെർവറും ക്ലയന്റും each other authenticate ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഏതൊക്കെ MAC അൽഗോരിതം അതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് കീസ് ഇതൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. The handshake protocol is used before any application data is transmitted. Then handshake protocol consists of a series of messages exchanged by client and server. Just ഒരു acknowledge ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്. Format of the handshake protocol. Handshake protocol format ഇങ്ങനെയാണ്. First 1 byte എന്ന് പറയുന്നത് type ആണ്. Type means indicates one of the 10 messages. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഹാൻഡ്ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹലോ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഹലോ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണോ ആ മെസ്സേജിന്റെ ടൈപ്പ്. Then മെസ്സേജിന്റെ ലെങ്ത്, the length of the message in bytes 3 bytes കൊടുക്കുന്നു. Then content greater than or equal to 0 bytes. Parameters related with the message. ഓരോ മെസ്സേജിന്റെയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടന്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ്ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഓരോ മെസ്സേജിന്റെയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹലോ റിക്വസ്റ്റിന്റെ പാരാമീറ്റർ നൾ ആണ്. ക്ലയന്റ് ഹലോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് വേർഷൻ, റാൻഡം, സെഷൻ ID, സൈഫർ സ്യൂട്ട്, കംപ്രഷൻ മെത്തേഡ്. ദെൻ സെർവർ ഹലോ. അങ്ങനെ ഓരോ മെസ്സേജ് ടൈപ്പുകൾക്കും എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെന്നാണ് ഈ ടേബിളിൽ പറയുന്നത്. So this is a figure which shows the working or action of the handshake protocol. So ഇതാണ് ക്ലയന്റ്, this സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെർവർ, ക്ലയന്റ് ആൻഡ് ദ സെർവർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റ് ആണ്. ക്ലയന്റ് ഒരു ഹലോ മെസ്സേജ് സെർവറിന് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ സെർവർ തിരിച്ചൊരു ഹലോ മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. രണ്ടുപേരും ജസ്റ്റ് ഹലോ മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് phase 1. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള phase 1 അതിലെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സെക്യൂരിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ വെർഷൻ, സെഷൻ ID, സൈഫർ സ്യൂട്ട്, കംപ്രഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഹലോ മെസ്സേജ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സെർവർ ആണ് പിന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സെർവറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പബ്ലിക് കീ, സെർവറിന്റെ പബ്ലിക് കീ അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സെർവർ എക്സ്ചേഞ്ചസ്, സെർവറിന്റെ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ക്ലയന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെർവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. ദെൻ സെർവർ ഹലോ ഡൺ. അപ്പൊ സെർവറിന്റെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജുകൾ കഴിഞ്ഞു അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് ഇത് സെർവർ ഹലോ ഡൺ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് phase 2 വരുന്നത്.
Server may send certificate, key exchange and request certificate. Server signals end of hello message phase. Then ഇതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ക്ലയന്റ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ക്ലയന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെർവർ. സോ ക്ലയന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ദെൻ ക്ലയന്റിന്റെ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ സെർവർ സെൻഡ് ചെയ്ത സെർവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ അതും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലയന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then client sends certificate if requested. Client sends key exchange. Client may send certificate verification. Then ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലയന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് സൈഫർ സ്പെക്. ക്ലയന്റ് ചേഞ്ച് സൈഫർ സ്പെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് സിഗ്നൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നു, ദെൻ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു, ദെൻ ഫിനിഷ്ഡ്. ദെൻ ക്ലയന്റിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തു, ദെൻ സെർവറും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. ചേഞ്ച് സൈഫർ സ്പെക്, ദെൻ ഫിനിഷ്. അപ്പോൾ ഫേസ് 4 ചേഞ്ച് സൈഫർ സ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലയന്റ് ആണ് വിത്ത് ഹലോ മെസ്സേജസ്, ദെൻ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും വരുന്ന മെസ്സേജസ് ആണ്. ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ആക്ഷൻ. ഇതിൽ ഷെയ്ഡഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആർ ഓപ്ഷണൽ ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ഡിപെൻഡന്റ് മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് സെൻഡ്. ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. SSL പ്രോട്ടോകോളിൽ വരുന്ന ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഷെയർഡ് മാസ്റ്റർ സീക്രട്ട് കീ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ കീ എക്സ്ചേഞ്ച്. സോ ഫസ്റ്റ് ഷെയർഡ് മാസ്റ്റർ സീക്രട്ട് കീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിഫി-ഹെൽമാൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ RSA അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യാം. കണക്ഷന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഷെയർഡ് മാസ്റ്റർ സീക്രട്ട് കീ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ മാസ്റ്റർ സീക്രട്ട്. ദെൻ ഈ മാസ്റ്റർ സീക്രട്ടിൽ നിന്നാണ് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് client write max secret, server write max secret, then a client write key. So client write max secret എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലയന്റിന്റെ കീ ആണ് മാക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഒതന്റിക്കേഷന് വേണ്ടി ക്ലയന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ. സെർവർ റൈറ്റ് മാക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒതന്റിക്കേഷന് വേണ്ടി സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ. ദെൻ ക്ലയന്റ് റൈറ്റ് കീ ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ, ദ കീ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലയന്റ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ. സെർവർ റൈറ്റ് കീ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെർവർ ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ. എ ക്ലയന്റ് റൈറ്റ് ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ, ക്ലയന്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ, അതുപോലെ സെർവറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ. ഇതൊക്കെ കണക്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കണക്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ സീക്രട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സീക്രട്ടിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു using key exchange algorithms, and then from that our other keys are generated. These parameters are generated from the master secret by hashing the master secret into a sequence of secure bytes of sufficient length for all needed parameters. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെക്യൂരിറ്റി. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന് ജസ്റ്റ് എബവ് വരുന്ന ലെയറാണ്. സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ security TLS is a widely adopted security protocol designed to facilitate privacy and data security for communications over the internet. A primary use case of TLS is within the main primary aim എന്ന് പറയുന്നത് encrypting the communication between web applications and servers. ഇനി അതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതർ സച്ച് as ഇമെയിൽ, മെസ്സേജിംഗ് ആൻഡ് വോയിസ് ഓവർ IP ഇതിനൊക്കെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. TLS was proposed by IETF, Internet Engineering Task Force, an international standards organization, and the first version of the protocol was published in 1999. The most recent version is TLS 1.3, which was published in 2018. Difference between TLS and SSL. TLS evolved from a previous encryption protocol called Secure Socket Layer SSL, which was developed by Netscape. TLS ഫോം ചെയ്തത് SSL ന്നാണ്. TLSന്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെർഷൻ 1 is same as start the development as SSL version 3.1. SSL version 3.1 ഉം TLS version ആണ് TLS version 1 ആയി മാറിയത്. പിന്നെ അതിന്റെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. നെറ്റ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ആദ്യം ഇത് SSL ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അസോസിയേഷൻ മാറിയപ്പോൾ SSL version 3.1 എന്നുള്ള നെയിം മാറ്റി TLS എന്നാക്കി. Because of this history, the term TLS and SSL are sometimes used interchangeably. ഈ TLSന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത്, SSL ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് കുറച്ച് ഫീൽഡ്സും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. TLSൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെർഷൻ നമ്പർ, മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡ്, സ്യൂഡോ റാൻഡം ഫംഗ്ഷൻ, അലേർട്ട് കീസ്, സൈഫർ സ്യൂട്ട്സ്, client certificate type, certificate verify and finished messages, cryptographic computations and padding. ഇത്രയും
ഫീൽഡ്സ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ TLS ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ TLS ആൻഡ് SSL. സോ ഡിഫർ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ്സിൽ ഓരോന്നും 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ വേർഷൻ നമ്പർ. ഫോർ the one difference is in the version values. For the current version of TLS, the major version is 3 and the minor version is 1. Then message authentication code. Message authentication MAC code ഇതിൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ TLS യൂസ് ചെയ്യുന്ന HMAC അൽഗോരിതം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then pseudo random function PRF. TLS make use of a pseudo random function referred to as PRF to expand secrets into blocks of data for purpose of key generation or validation. Next differences is in the cipher suites. There are several small differences between the cipher suites available under SSL v3 and TLS. For example, key exchange in Fortessa എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം TLS യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, which SSL does not use. അതുപോലെ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിലും Fortessa യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, SSL അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Then client certificate types. Client certificate types. The TLS defines the following certificate types to be requested in a certificate request message. ഇത്രയും certificate types ആണ് TLS include ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. SSL ഇത് കൂടാതെ ഈ ടൈപ്സും കൂടി ഉണ്ട്, includes RSA underscore these types also there in SSL. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത്. Next field, certificate verify and finished messages. In the TLS certificate verify message, the MD5 and SHA1 hashes are calculated only over handshake messages. But for SSL, the hash calculation also included the master secret and the pads. Then cryptographic computations. The pre-master secret for TLS is calculated in the same way as SSL version 3. As in SSL version 3, the master secret in TLS is calculated as a hash function of the pre-master secret and the two hello random numbers. Then next padding. Padding ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബ്ലോക്ക് സൈസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേലും കുറവാണെങ്കിലോ ആണ് അത് മൾട്ടിപ്പിളിന്റെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പാഡിംഗ് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. പാഡിംഗ് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് SSL the padding bits are added prior to encryption ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Is the minimum amount required so that the total size of the data is a multiple of the block length. Minimum എത്ര ബിറ്റ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. TLS അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം എന്ന് പറയുന്നില്ല, എനി എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മാക്സിമം സൈസ് 255 ബൈറ്റ്സ് ആണ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പാഡിംഗിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. നെക്സ്റ്റ് is what does TLS do? TLS ന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെയിൻലി 3 functions ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. എൻക്രിപ്ഷൻ, authentication and integrity. Encryption hides the data being transferred from third parties. Authentication ensures that the parties exchanging information are who they claim to be. Then integrity verifies that the data has not been forged or tampered with. Means data is not modified. Next we can see the working of TLS, Transport Layer Security Protocol. For a website or application to use TLS, ഒരു TLS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൽ സെർവറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. TLS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹു ഓൺസ് ദ ഡൊമെയിൻ along with the server's public key. ഇതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. Then a TLS connection is initiated using TLS handshake. When a user navigates to a website that uses TLS, the TLS handshake begins between the user's device and the web server. ഇങ്ങനെയാണ് TLS വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. During the TLS handshake, the user's device and the web server, following things will happen. ഒരു ഹാൻഡ്ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്പെസിഫൈ വിച്ച് വെർഷൻ ഓഫ് TLS, ഏത് വെർഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഏത് സൈഫർ സ്യൂട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ സെർവറിനെ ഒതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒതന്റിക്കേറ്റ് ദ സെർവർ. ദെൻ ക്ലയന്റും സെർവറും തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സോ സെർവറിനെ ഒതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ജനറേറ്റ് സെഷൻ കീസ് ഫോർ എൻക്രിപ്റ്റിംഗ് ദ മെസ്സേജസ്. ദെൻ ദ TLS handshake establishes a cipher suite for each communication session. The cipher suite എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് that specify details such as the shared encryption keys, session keys, etc. Then TLS is able to set the matching session keys over an unencrypted channel due to public key cryptography. Again, ഹാൻഡ്ഷേക്കിന് ഒതന്റിക്കേഷനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ സെൻഡറിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒതന്റിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പബ്ലിക് കീസ് ആണ്.
യൂസ് ചെയ്ത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒതന്റിക്കേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻഡർ പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ സെൻഡറിന്റെ പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മെസ്സേജിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. The server's public key is part of the TLS certificate. Once data is encrypted and authenticated, again അതിനെ MAC വെച്ചിട്ട് സൈൻ ചെയ്യും. The recipient can then verify the calculated MAC-ഉം received MAC-ഉം ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ integrity of the data വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. How does TLS affect web application performance? Latest version of TLS web application performance ഒട്ടും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. TLS ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് for setting up a TLS connection. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോഡ് ടൈമിനെയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവറിനെയും അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. Client and server must communicate back and forth several times before any data is transmitted. So load times for web applications, and it will that will take more time and also some memory for both the client and the server. ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ആയി വരാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതല്ല. However, there are technologies in place that help to mitigate potential latency created by the TLS handshake. Thank you.